سر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني احتطت بذنب لا طوله ما شاء الله كفله لا إله إلا الله بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سقه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سور الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بنا استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سود من كل قدر مقدور وحذر محذور من جميع الشرور نترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صنعته لا تنقطع بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عزيمته لا تنشق بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيرهم من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد ودوائها وعافية
الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين وصلى مؤلف هذا الكتاب سيدنا الحبيب حسن بن أحمد بن محمد بن سليم بن محمد بن سليم بن مسلم الحبيب عبد الله بن أننا يغفر لهم ويرحمهم ويعيد رجعنا في الجنة وينفعنا بما أسر عليهم أنوارهم وعلومهم ونفعنا في الدين والدنيا وعلى كل من نبي صدف الصالح بنية القبول وتمام كل سر ومعمل بين حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumi fid dharain amin. Hukmu tajhizis siqat. Ini hukum salah mengurusi keguguran. Apa hukumnya keguguran tuh kayak apa bayinya? Apakah dimandikan kah atau bagaimana? Jadi pertama dibahas ta'rifus sikti, apa kenapa pengertiannya keguguran itu? Keguguran itu adalah bayi yang keluar dari perut mamanya sebelum sempurna bulannya, yaitu 6 bulan. Belum sempurna 6 bulan. 6 bulan lah, kurang 5 bulan, 4 bulan. Kalaunya lebih pada itu sudah bayi. Jadi ini dikatakan keguguran itu yang 6 bulan. Ada beberapa keadaan, di antaranya 3 keadaan cara mengurusi itunya janin tuh. In dhaharat fihi amaratul hayati kastihlalihi sarikhan aw taharrukihi aw tanaffusihi fa hukmuhu kal kabir fayughassilu wa yukaffanu wa yusalla alaihi wa yudfanu. Kalau bayi yang keguguran itu yang belum 3 bulan lah, ada ciri-ciri kehidupan. Ada ciri-ciri kehidupan. Misalnya bayi itu menangis sempat baru mati, meninggal. Atau bergerak, sempat bergerak baru mati. Atau ada napasnya terasa, maka hukumnya kal kabir seperti orang tua, sama, dimandikan, dikafani, disolatkan, dikuburkan. Ini kan 4 nih. Dimandikan, dikafani, disolatkan, dikuburkan, sama kayak orang dewasa. Kalau yang keluar ini ternyata ada ciri-ciri kehidupan. Jadi menangis kah baru mati, atau bernapas kah, atau bergerak. Kalau sudah mati lain. Illam tadhar fihi amaratul hayati walakin dahara fihi mabda'u khalqi adami karosin aw yadin aw rijlin fa hukmuhu yughassalu wa yukaffanu wa la yusalla alaihi wa yudfanu inda Ibnu Hajar. Kalau bayi yang keluar itu keguguran tadi keluar tapi sudah meninggal, keluar itu sudah keadaan lagi, cuma ada bentuknya sudah. Kepalanya ada, tangannya ada, kakinya ada, cuma meninggal nih, mati. Dan di bawah 6 bulan. Keguguran kayak apa? Kalau yang lebih itu kan kayak orang biasa sudah. Maka dimandikan, dikafani, kada usah disembahyangkan, langsung dikuburkan. Kalaunya bayi itu keluar sudah ada bentuknya, cuma kada sempurna, kepalanya sudah ada, tangannya ada, kakinya ada, cuma kada jelas, cuma kan ada bentuknya nih kayak manusia sudah, maka kada perlu disolatkan. Kalaunya keluar tadi menangis sempat baru meninggal, nah itu kayak orang dewasa.
Ini kalau naik ini biasanya 6 bulan kurang dikit, 5 bulan, mungkin ada bentuknya sudah tuh. Kalau menurut Imam Romli, kalau keluar sebelum 6 bulan maka dimandikan, dikafani, tidak usah disembahyangkan, dikuburkan sama. Tapi kalau keluarnya lewat 6 bulan sama kayak dewasa. Ya, baik itu. Yang ketiga, illam yadhar fihi mabda'u khalqi adami kakit ilahmin. Nah, yang ketiga ini keguguran tapi sama sekali kada berbentuk. Yang keluar tuh cuma macam kayak daging aja, darah bergumpal, atau sudah jadi cuma kada berbentuk. Ini masih kayak anak kucing berbentuk sudah, cuma kada bentuk manusia, cuma ada gumpalannya, ada dagingnya sudah kayak sepotong daging. Maka hukumnya tidak wajib padanya itu apapun, kecuali tapi sunnah ditutupi dengan kain lalu dikuburkan. Kain apakah? Kuburkan sunnah. Nah, sama tembuni gitu juga, tembuni itu ya kan kayak potongan daging juga. Maka kalau hendak ya langsung aja tutupi, sunnah dikubur. Kalau dibuang bang di laut ada apa aja bang sebenarnya. Ada ulun lebih kenalan anaknya tuh 3 ke 4 tiga-tiganya kan ada yang dikuburnya dibuang aja ke laut, sungai kan, supaya inya berkelana, supaya inya mandiri, supaya ini macam-macam. Tapi kada berdosa bang, kada penghuni itu, karena bukan mana orang nang mayat nang bayinya aja tuh nyampe kada berbentuk, itu disunnah dikuburkan, artinya kada wajib. Nah, itu masalah keguguran. Nah, masalah keguguran ini ujar ulama, kalau kandungan tuh lemah maka bagus dibacakan ya hasib 7 kali. Itu amalan menguatkan kandungan, baca. Apa lakinya kah bininya kah, terserah hai. Laki bini kah, bininya kah? Karena bapak yang japai ke parut habis sembahyang bacakan ya hasib ya hasib ya hasib ya hasib ya hasib ya hasib ya hasib. Wahai yang mencukupkan, cukup sudah nang ada. Pokoknya ini cukup aja, di hidup aja sudah nih gitu. Allah, nama Allah Ta'ala ya hasib, yang mencukupkan, zat yang maha mencukupkan. Ya kita anak-anak kaya diberikan cukup mudahan hidup, nah gitu. Ya hasib berapa? 7 kali. Atau ada ulun terbaca kitab itu mungkin kalau dalam pelajaran hadis mungkin kada ada harganya, karena sanadnya itu bujur-bujur kada ada. Cuma itu diamalkan oleh sebagian ulama-ulama kita. Ada perempuan yang madu lawan Nabi itu kisahnya, atau kisah itu bujur atau kada, cuma tuh ada di kitab. Oh, jara orang itu, aku ini biasa anak kada pernah hidup, hamil keguguran, atau anak ini halus meninggal itu, nah hidup lagi kecil meninggal, garing meninggal, kayak apa nih? Lalu beri nama dengan ngaranku, jar Nabi. Akhirnya bayi itu ketikanya lahir diberikan nama Muhammad, hanya hidup sampai ke Tuhan. Ada bagus itu dinazarkan kalau nya hamil nih, kan ada keguguran lagi. Pokoknya ikam kalau jabang bayi, ikam kalau nya laki-laki karena kalau berikan nama Muhammad, insya Allah kuat tuh. Ya hasib bacai ya hasib. Atau bacai ya qawiyu ya matin, ya qawiyu ya matin. Ya, tapi ya hasib tuh lama jelas itu ada kan 7 kali. Ada lagi siapa nang mau bisi anak laki-laki? Orang itu kan ada juga binian, anaknya laki-laki. Padahal yang penting itu selamat, karena Allah yang beri. Tapi kan ada juga nih keinginan anak ini anak itu. Nah kalau hendak laki-laki, ada sebagian ulama mengatakan dinazar. Apa kalau keluar laki-laki ngarannya Abdul Qadir, ngarannya Abdul lakian tuh insya Allah. Atau benar namanya Muhammad. Sebelum usia kandungan itu ditiupkan ruh,
berapa biasanya? 4 bulan. Ya, sebelum usia 4 bulan. Banyak kayak ulama memberikan amalan, di antaranya lagi kalau anak laki-laki baca Fatihah, kalau anak perempuan baca ya alam nasroh, ada juga madahkan gitu. Tapi kalau hendak laki-laki ini kan apa, beringaran Abdul Qadir atau Muhammad. Kalau kandungan supaya kuat, keguguran terus apa bacaannya? Ya hasib tadi 7 kali, ya hasib, ya hasib, ya hasib, ya hasib, ya hasib itu. Kalau sudah juga berusaha belum juga jadi Allah terbaik memberikan tuh. Karena berarti bukan pilihan kita yang digolkan, tapi pilihan Allah Ta'ala yang berlaku. Sekarang kalau pilihan kita dengan pilihan Allah baik mana? Baik pilihan mana? Allah. Kita hendak memilih, kita hendak bisi anak, tapi Allah Ta'ala memilih kamu kada bisi anak, pilihan mana yang baik? Kan Allah. Kalau dibari syukur amanah, tapi makanya ujar ulama, sebagian ulama itu ada yang mengatakan dulu, aku kalau doaku dikabulkan aku senang, cuma kalau doaku kada dikabulkan aku jauh lebih senang. Kenapa? Kalau doaku dikabulkan berarti keinginanku terkabul, permintaanku dikabulkan. Tapi kalau kada dikabulkan berarti keinginannya Allah yang berlaku untuk diriku. Jadi pilihan Allah lebih baik daripada pilihanku. Jadi itu bagusnya. Jadi kita husnuzon dengan Allah Ta'ala. Kita kada tahu karena oh hendak mana rupanya, oh pas dibari anak itu sedang menyeret ke neraka, bisa jadi kan, bisa jadi itu. Oh kada pintar kita mendidik lengah, inya yang narik kita karena kita di surga, tarikinya ke neraka, bisa. Jadi apapun yang Allah ya terima. Ya Allah Ta'ala lebih tahu yang maha baik gitu. Nah kalau berusaha tetap berusaha, di antaranya apa tadi itu. Kalau kandungan ya hasib, kalau hendak hamil benazar juga ngarannya Muhammad, cuma tetap juga ke dokter. Kalau berusaha nang apa syariat tetap jalan. Kalau sudah. Ada juga madahkan ciri-ciri ada kalau ulama tuh kada bisi anak. Ulama ganal cuma kada bisi anak. Itu ada madahkan tuh wali abdal. Orang itu bisa diberi pangkat wali abdal. Wali abdal itu seluruh dalam setiap zaman cuma ada 4 atau 7 orang aja. 7 ya. Atau 4 orang. Jadi ada orang itu yang berada di kedudukan abdal. Abdal deh. Kalau kada 4 7. Di setiap masa ini cuma ada 4 atau 7 orang saja nang sampai ke makom itu. Kalau meninggal satu diangkat. Nah kalau kutub, nah kenanya kalau kayak Sesaman kutub, kalau kutub tuh satu masa satu aja. Jadi kalau meninggal ada yang gantikan satu aja. Bisa juga sudah diambil belum meninggal, cuma digeser kutubnya bisa juga. Nah dipindah ke lain. Nah, tapi satu aja tetap. Kalau abdal tuh 4 atau 7, di antaranya ciri wali abdal kebanyakan kada bisa anak. Mungkin kayak abah pemangkih itu kan kada bisa anak, bisa kan Allah berikan, kita kada tahu, itu rahasia Allah. Nah bab yang berikutnya adalah bab memandikan mayat. Itu panjang bahasannya nih, bab memandikan mayat. Karena habis selesai ini kalau ada kesempatan baru kita praktek cari siapakah yang menjelaskan supaya bisa langsung doh. Kalau kita sekedar teori ini bisa aja baca ya. Kita baca sedikit. Nah memandikan mayat tuh ada 3 hukum, rupanya dibagi 3. Ada yang wajib pada setiap muslim yang tidak syahid di peperangan melawan orang kafir, bukan juga keguguran, bukan juga yang tidak tampak seperti anak manusia tadi. Ini sempurna manusia, maka wajib dimandikan. Muslim wajib. Anak tapi kada pernah sembahyang, muslim dia wajib. KTP-nya Islam, mandikan dia. Kalau tidak ada yang mengurusi jenazahnya, sekampungan berdosa.
sekampungan berdosa. Yang kedua boleh dimandikan, boleh dibuang atau boleh ini. Cuma kan peri kemanusiaan juga lah kita. Siapa itu? Lil kafir, bagi orang kafir. Kalau pengen hendak mandikan, ini rupanya orang ini kada ada keluarganya di sini. Ada tuh terjadi itu. Orang ini non muslim merantau ke tempat kita, meninggal. Ada keluarganya meninggal di sini, diterbangkan keluar pulau sana, duitnya dada, biayanya besar, mau urusin nunggu kiriman duit 7 hari buruk. Kalau dikuburkan ke bebuhan sebelah sana, di sini kan ada orangnya, mana nih kelompoknya di sini? Jadi kamu sama-sama agamanya, kamu mandikan, kita mau ngurusi. Yang ada malah dekat dengan orang-orang kita, mandikan aja ada bapak. Mandikan nggak ada apa. Cuma kalau kalian dimandikan, kuburkan langsung boleh aja juga. Iya. Sama yang keguguran tadi, cuma kalau ada bentuk manusia, hanya daging aja, segumpal daging ya, atau berapa kayak daging, kayak tempe dan gugur. Itu kalau mau dimandikan boleh, kalau dimandikan juga boleh. Yang ketiga, kada boleh dimandikan. Siapa? Orang yang mati syahid dalam peperangan melawan orang kafir. Kenapa kada boleh dimandikan? Karena darahnya tuh yang jadi saksi di hari kiamat, bahkan itu lebih harum daripada minyak kasturi. Jadi menjadi kebanggaan karena di hari kiamat dibangkitkan dengan Allahnya, bangga tuh. Wah, aku nih bahari meninggal karena syahid. Jadi satu kebanggaan. Jadi jangan dihapuskan kebanggaannya itu. Biarkan aja kubur hidup, kubur apa adanya. Sepaling minimal membasuh orang meninggal itu, memandikan mayit itu, ta'mimul badani bil ma', meratakan air ke seluruh badan. Sekali kubu ya ja, bolehkah? Boleh ay. Yang penting mandi seember, terus sama sabun, boleh. Tapi kan kada ke itu adat kita, kada ke itu adab kita. Sepaling sempurnanya diletakkan mayat itu di tempat mandi, di mana pemandian mayat, kemudian ditaruhi lapiknya, lantainya. Kalau bagus lagi itu kepalanya lebih tinggi daripada bagian kakinya, ada lobangnya. Li'alla ya'uda ilaihi rosya, supaya kotoran-kotoran percikan itu kada kembali ke badannya. Persis yang kita lakukan itu sudah sesuai. Wa yakunu fi saubin raqiq, hendaklah berpakaian, jangan bugil mayatnya, dipakai. Kalau kita pakai apa namanya? Tapi bahalai. Iya bagus, tapi bahalai. Tapi sarung behelai itu panjang. Wa mustalqiyan ala qafah, maka diangkat sedikit kepalanya, ya lebih tinggi biasanya gitu. Dan kakinya dihadapkan ke arah kiblat. Nah itu adabnya, cara-caranya. Sekalipun kada wajib, cuma inilah tata krama yang baik. Jadi kakinya menghadap ke arah mandi itu, nah kakinya kiblat. Mana kiblat di sini, sana kakinya ke arah kiblat kakinya. Ayakunul ghuslu fi khalwah, hendaklah mandi itu di dalam tempat yang sepi, wa tahta saqaf, dan di bawah benaung bahatap. Jadi jangan tempat terbuka. Makanya biasanya pas juga ada ketika kita ada yang meninggal di kampung-kampung kita, biasanya tempatnya itu tertutup atau dikasih horden. Nah itu pas itu tertutup bahatap, jangan di lapangan terbuka. Ditutup wajahnya dari awal diletakkan sama tempat mandi, jadi wajahnya ditutup. Nah kalau kita kan terbuka biasanya, tapi kata kitab ini wa yughatta wajhuhu, ditutuplah wajahnya min awal, dari awal sesuatu yang dia meletakkan ini atas tempat muktasal, tempat mandinya, tutupi. Menjadikan membuatlah orang yang memandikan ini kepada tangan kirinya tuh kain. Nah bikin sapu tangan, sudah sama
Kalau kita lihat biasanya tukang mandikan mayat tuh bikin sapu tangan dijahitnya ya, kalau dijahitnya kayak segitiga gitu, dibaliknya masuk tangan, jadi kan kayak sapu tangannya itu untuk dicuci. Masih banyak lagi sebenarnya, cuma yang masyhur ya kita lihat begitu sudah bagus saja. Cuma yang perlu kita perhatikan lagi, mungkin dihadapkan ke arah kiblatnya itu jarang. Biasanya kita ini sesembarang aja hadapnya, yang penting nah kalau bisa mengarah ke hadap kiblat, bertutup mukanya. Diwudukan dengan wudu yang sempurna, dengan sunnah-sunnahnya, dengan zikir-zikirnya. Dan hendaklah yang memandikan tadi itu belapik tangannya yang kiri supaya untuk disiwaki dengan jari telunjuk. Jadi macam kayak disikat gigi, cuma pakai tangan, pakai telunjuk kiri. Jadi ketika kita mau wudukan mayat, ada waktu mulutnya digosok juga giginya, disiwaki dengan kain tapi pakai telunjuk, kain kayak ini nih. Diwudukan, ininya digosok kena. Itu sunnah semuanya. Dan lain sebagainya. Kalau dimandikanlah dengan daun bidara. Kalau tidak ada maka dengan sabun atau selainnya. Kan harum tuh. Kalau sabun menggunakan sabun 3 kali. Dari kepalanya duluan sampai ke jenggotnya, kemudian tangannya lagi. Jadi urutan mandikan itu kepala dulu, muka, kepala, leher, baru tangan kanan. Tangan kanan itu bukan dari bahu, tapi ujar sirin di sini dari atrof asobi, dari ujung tangan sebelah kanan, cuma dari jari-jari tiram ke atas. Selesai tangan baru dari bahu ke atas sampai ke kaki. Baru sebelah kiri dari tangan sampai ke bahu, baru dari bahu sampai ke kaki. 3 kali, 3 kali, 3 kali, 7 kali boleh, 9 kali bagus ya. Nah, apalagi tukang mandikan mayat itu tutup mata, dan orang yang membantui wajib hukumnya dari melihat aurat mayat. Jadi haram hukumnya memandikan itu sambil melihati aurat mayat. Kalau perempuan dengan perempuan kan antara lutut sampai pusat, sama laki-laki pusat sampai lutut. Kalau yang bebinan semua itu kan kalau laki-laki, karena kan yang laki-laki ada mungkin mandikan, perempuan mandikan. Nah, jangan dilihati. Sekalipun kada tutup mata ya tangan aja yang main kuboy gitu, raba. Kenapa? Haram hukumnya melihat auratnya semayat. Kita yang berdosa pun namun terlihat lain kisah. Ini melihat. Iya. Makanya wajib di sini ya guddul ghasilu wa man ma'ahum, menutuplah orang yang memandikan dan yang membantuinya di dalam tempat mandi itu basarahu, matanya tutup, wujuban, hal keadaannya wajib, dari auratnya mayit, wa nadban an, tapi yang lain tetap dia sunnah ditutup. Kalau yang ini wajib. Nah, nanti dilihat jar banyak. Nah, dulu ada kisah itu masyhur itu. Bebinian ini kan nguntung kadang bawa kisah terus. Ketika memandikan mayit itu rupanya memang yang mayit meninggalnya orang tuh orang nang pekerja nang kada baik, kelakuannya macam-macam. Baya mandikan kada sadar mulut tuh begosip di depan mayat. Sampai itunya berikit nempel tangannya, kada mau lepas.
Kenapa inya menuduh? Nah ini nang bahari nang si mucil nih, nah ini pangna nang bahari anu nih. Disambatinya, dihulutinya, diolokinya yang ini tempatnya beginian itu. Ini yang goda-goda laki-laki, ini nang bahari nang jual-jual murah nang macam-macam. Pokoknya macam. Iya, disambatinya, digosipinya. Nempel tuh kada mau lepas tuh. Akhirnya satu kampung geger di Madinah itu. Madinah atau di Mekah. Kayak sekampung antungnya di daerah Arab sana. Jadi bingung nih siapa kayak apa caranya nih. Lalu Imam Malik yang bilang, Imam Malik, kata Imam Malik, orang tuh pukul 100 kali. Lalu diambilkan lidi dan dicambuk 100 kali, lepas tangannya tuh. Kenapa? Inya menuduh mayat tuh berzinah waktu hidup, kan ada buktinya. Kan orang kozab ngarannya dalam fikih. Orang tuh menuduh berzinah, tapi tidak bisa mendatangkan 4 saksi, maka yang menuduh itu yang dicambuk 100 kali. Kalau nya berzinah, rajam yang sudah menikah. Bukan 80 kali cambuk. Menuduh orang berzinah. Makanya kalau menuduh datangkan bukti 4 orang. Kalau nyana kan 2 nih 4 orang. Sama kawan pada kawan bergaya nih, kemapakan anak orang tadi malam. Bergayaan aja. Itu kada boleh digaya-gaya itu karena menuduh orang sih. Ini nih. Anak orang hamil nih kemapakan. Itu nah. Tidak ada buktinya, kita nuduh, hati-hati itu. Oh, tapi bujur buktinya inya kan yang mengawini. Ketikanya inya tanggung jawab, berarti inya mana? Iya, tetap kita kada boleh nuduh. Karena itu memang kerjaan dia, cuma nuduh jangan. Sekalipun itu fakta. Karena nuduh itu harus datangkan empat orang. Hati-hati itu dosanya besar itu. Melihat itu tuh inya dalam kamar berduaan, dikunci kamarnya. Belum tentu. Makanya ulama mensyaratkan harus jika melihat itunya masuk ke situnya. Betul-betul dipastikan. Kalau yang sekedar berkelungkup selimut aja atau kamar berkunci aja, siapa tahu itunya kada mau naik. Nah, kada tano. Iya. Dulu lah. Kalau kada salah Gus siapa namanya di Jawa itu? Ulama besar, Gus Mik kah, Gus siapa? Pokoknya ulama besar di Jawa nih. Itu setiap malam naik ke diskotik. Jadi orang kampung tuh kada ada yang tahu kalau sini tuh wali. Tapi wali besar. Tapi setiap malam diskotik. Betul, perempuan tuh dibawa ke kamar, disewa. Tapi setiap dibawa ke kamar kada diapa-apakan, diberi duit. Ikam malam ini cukup duit, inilah, jangan ikam berjual itu. Sudah aku beri duit halal. Tapi jangan melacur. Dan tiap malam dikasih duit tuh. Minimal kan dari 10 orang mungkin yang berjual 1 yang selamat. Itu gawian sih tiap malam. Karena minuman tuh ditukar sidin pokoknya, diminum tapi kada mabuk. Kada mabuk. Siapa kadang Agus siapa kadang terkenal itu di Jawa tuh, karomahnya. Ketika orang geger, apa itu ulama kan lain tuh, orang tiap malam naik aja ke sana, malam aja nukar minuman banyak. Oh, jatanya baru dibongkar dengan kata meninggal. Itu waktunya hidup itu bukan naik ke sana, itu bukan menikmati tapi menyelamatkan. Inya minum itu, coba lihat inya minum sebelum meninggal tuh, ungkap sebelum meninggal minum tapi bajunya ke laut, makanya kada pernah mabuk. Dia botol-botol minum kada pernah mabuk. Ada orang nang gitu tuh, waliullah ada. Makanya jangan tuduh-tuduh, kalau nuduh itu maka cambuk. Nah kita kembali, lalu cerita tadi tuh dipukul 80 kali baru terbuka tangan tadi itu, terbuka. Lalu dari situ mengatakan tidak ada yang berhak untuk memberikan fatwa keagamaan kecuali Imam Malik. Makanya disebut dengan Imamul Haramain. Imam Juwaini adalah Imam Malik, antara dua. Jadi jangan berpandang yang aneh-aneh depan mayat. Kemudian tutup mata tentang aurat, jangan dilihati. Kalau yang lain tetap disunahkan tidak melihat, sekedar cuma meraba. Cuma kan ngalih juga kalau meraba. Ya. Minimal auratnya jangan dilihat. Minimal aurat jangan dilihat.
Kemudian disunahkan untuk melemahi persendian si mayit tadi setelah dimandikan, karena kan keras tangannya nih, melemahkan. Kemudian dilap supaya tidak membasahi kapan, karena kalau basah cepat buruknya bau anunya, rusak tubuhnya. Dimakruhkan mencabut sesuatu apapun dari rambut si mayit atau kukunya. Nah rupanya si bini ini kada ketujuh lakinya bukumis atau berjenggot. Terakhir ulun yang mengariknya jadi mati dikerik. Jangan, biarkan aja. Iya tak, kalau ngomong kada berdaya aja lagi hidup kali bener dipotong, keramat bener kumisnya atau jenggotnya. Udah mati kan nyaman jadi karek dibersihin. Gantengnya suamiku jadi. Ada boleh makruh mencabut bagian dari rambutnya si mayit atau kukunya. Kalaunya begigi emas kan kada boleh. Kalaunya kan boleh kalau untuk orang itu berkuat-kuat, memang ada uzur. Tapi kalau memang bisa dicabut. Kalau kada jangan berpaksaan. Ada orang tenang berpaksaan mencabut, kada boleh bawa benda dalam kubur nih ya, emas terbawa. Tapi kalau sudah karas kayak apa? Kalau memang lemah bisa cabut aja. Tapi kalau mau korek-korek kuil nang jangan, tak boleh. Kehormatan orang mati itu sama dengan orang hidup. Nah kalau laki-laki itu bersentuhan dengan orang, batalkah mayatnya? Kada batal lagi sudah. Kita yang batal. Jadi kita nyentuh mayat itu sekalipun sudah meninggal tetap batal kita. Kalau memang lawan dia jenis yang bukan mahram. Disunahkan yang memandikan tuh orangnya amanah. Kalau dia melihat yang kebaikan dia ceritakan, kalau dia melihat keburukan dia tutupi. Karena namanya mayat itu kan ya ada yang baik, ada yang kada, ada yang bersih, ada yang enggak. Macam kayak bau harum, lu ceritakan aja tuh. Kayak anggur bandang bahari aja kan harum manunya. Ada ulun biasa kawan ulun itu kawan akrabnya guru patur sini. Kawan akrab, kayaknya sekampung tuh tulat, sekolah sama-sama, bulik sama-sama, kakak tingkat ulun setahun kan. Nah orang itu memang siapa namanya? Sauki kan namanya. Orangnya pokoknya orangnya tuh baik, ujiki jago dengan guru patut, pokoknya nih santri yang baik-baik. Pulang kampung ke Banjar sana kecelakaan, terbalik mobilnya, meninggal santri itu. Kawan baiknya guru patur itu bentak kuning. Ada kawan dia yang meninggal, meninggal bau harum mayatnya. Mayatnya bau harum, padahal belum dimandikan lagi. Nah itu ceritakan aja, amunnya yang jangan. Makanya kata Nabi, udhkuru mahasinakum, udhkuru mahasina mautakum, sebutlah kebaikan-kebaikan orang yang meninggal. Jadi kalau orang sudah meninggal itu sudah. Jangan lagi udah 5 tahun meninggal, 10 tahun lalu keburukannya diungkit-ungkit. Jangan. Kita di mana minta maafnya? Kita nang orangnya hidup aja kita gengsi minta maaf. Minta maaf akulah rancak menghuluti kam, rancak menggibahi kam. Kita malah kada nyaman. Hidup tuh orangnya masih bisa kada minta maaf, susah. Apalagi orang udah mati, di mana kita minta halalnya? Jadi jangan diungkit-ungkit. Yang sudah meninggal ya sudah. Yang baik kan disebut. Itu ya arwah itu aja berhutang anak sampai mati belum bayar bahwa ini 3 tahun dah mati belum bayarin lagi anak buahnya. Jangan. Yang lebih utama lagi memandikan laki-laki itu laki-laki siapa? Wal afqah, orang yang paling paham tentang agama itu bagus. Ya kalau bisa. Boleh aja suami mandikan bininya atau bini mandikan suaminya boleh. Karena kan ada apa bini atau laki. Kalaunya orang jangan. Kalaunya perempuan yang meninggal, perempuan yang tukang mandikan perempuan tidak ada, orang kampungnya ada juga. Ini sorangan perempuan. Rupanya umpat belayar kah, mati tengah laut,
mandikan kayak apa? Maka kada perlu dimandikan. Karena kalau mandikan bakal laki-laki yang mandikan. Maka ditayamumi aja, tayamumkan aja. Nah, sama tayamum ini juga, misalnya mayat itu kada utuh lagi, atau ketika dimandikan bakal rapuh, bakal orang nang nauzubillah kesetrum misalnya kan, orang nang terbakar, kalau dimandikan rusak lah menunya. Nah itu sama ditayamumkan aja. Kalau yang bisa dimandikan, mandikan seadanya. Kalau tidak bisa ditayamumi, tayamum. Jangan coba paksa-paksaan. Kalau tidak bisa, karena kan tayamum pengganti mandi, sama kayak soal mandi wajib dan sebagainya. Karena kita bahas lagi minggu depan insya Allah masalah mengkafani, ya, mengkafani, mensolatkan, kemudian baru menguburkan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Wa alam anna lil awradi atharan katsiran fi tanwiril qalbi wa dabtil jawarih. Kata Imam Abdullah Al-Haddad, perlu kamu tahu, wirid itu dampaknya besar di dalam memberikan penerangan hati dan menjaga anggota tubuh. Walakin tetapi la yadharu, tidak tampak hasil dari zikir wirid itu dan tidak kuat kecuali ketika rutin dan berulang-ulang. Wa fi'li kulli wirdin minha fi waqtin yakhusuhu, dan mengerjakan tiap-tiap wirid itu pada waktu yang emang dia khususkan. Makanya ulama kita nih wirid nih kita nih ya Bang, ini harus berwirid kalau bisa memang. Apakah kita baca Artibul Haddad kah? Ataunya kalau kada bisa juga minimal habis sembahyang tuh ada yang dibaca, jangan habis sembahyang langsung. Minimal ayat kursi kah? Betul, kalau terlalu sibuk kita bisa aja Bang sibuk. Kalau ada waktu lagi dah, ulir Bang sebenarnya. Sebenarnya koler aja. Tapi jangan tinggalkan apa ayat kursi ya, sebab habis sembahyang. Adalah amalan sehari-hari itu jangan sampai kosong. Kalau wirid itu dampaknya besar, bukan hanya tentang ini, tapi dalam hati dan anggota badan. Tapi harus rutin. Ada di Samarinda nih, peguruan Samarinda. Sidin ini rancak berdakwah ke hulu sana dulu. Sekarang kan udah rame. Nah Sidin ini ketika dakwah di sana diganggu dengan orang, dengan jin, dikirim-kirimi ilmu yang aneh-aneh. Kan dulu musim, sekarang udah bercanggih sudah. Sekarang malah kita nanggompori jin supaya main-main HP nang mana. Ada Jar Habib Lutfi, jin kerasukan manusia sekarang. Bukan manusia lagi kerasukan jin yang kerasukan manusia, keramaian. Nah, Sidin amalan Sidin membaca hizib Imam Nawawi. Itu puluhan tahun diamalkan. Ketika di sana didatangi dengan kiriman-kiriman orang itu, mentul kirimannya tuh. Bahkan di sini tanganku tuh seakan-akan kayak pedang bercahaya gitu nah. Jadi bisa menangkis, bisa mematikan nang kiriman-kiriman itu. Nah itu tapi diamalkan. Dulu juga Abu Syarwani itu, ada kawan ini dulu, kawan ini disuruh menjagai pondok di Grogot sana, sunyi di Grogot sana. Kemudian pas peresmian datang Abuya membawa guru, jadi semua guru-guru di pondok ini dibawa semuanya, kecuali satu orang guru, sebini-bini dibawa. Bini kada dibawa, tinggal semua guru berangkat rupanya disuruh guru ini di pojok sana, guru ini di pojok sana, guru ini di pojok. Akhirnya semua disuruh baca wirid masing-masing untuk memagari daerah. Makanya nang kayak kita baca ini wirid ya, kalau nih wirid apa tadi, wirid sakran Allahumma inni tatubi nama sur itu pagar, di pagar. Makanya wirid itu fungsinya
bukan hanya hati tapi pagar jiwa, pagar kita. Kalau hati iya, hati bercahaya, tapi harus berulang-ulang rutin. Nah dulu kisahnya ada tuh Imam Ibnu Hajar itu ketika beliau berhaji, ketika beliau ke Mekah, rupanya memang mati anu ada lampu bang bahari kan, lampu semprong aja. Cuma waktu itu memang awan tuh gelap, mendung, jadi matahari itu kada kelihatan, sehingga ketika orang mau subuh duduk, sebelum subuh itu duduk di depan Masjidil Haram itu duduk sebelum subuh nih, sebelum adzan. Tapi ketika itu awan tuh gelap, jadi kada ketahuan ini sudah subuh kah belum. Orang bahari kan dari jam aja kada ada. Jam tahun berapa orang ada jam nih? Ya tukang jam ya. Tahun berapa? Zaman pian bahari sudah ada lah. Nang tuha-tuha. Amun lampu kan, kalau daerah-daerah kita ini aja tahun 1800 kan belum ada, belum ada. Iya. Apa jaraknya? Hah? Sudah aja jamnya. Sebelumnya belum ada lagi nih. Nah, ada jam Ibnu Hajar ini bahkan hampir 500 tahun kebelakangan usianya. Tuh udah kelampayan lagi. Duduk sebelum subuh, duduk. Datang kawanan, sudah subuh pindahnya nih. Belum kalau nih, karena gelap. Waktu kalau kita pakai HP nah ada alarmnya sekarang nyaman banget. Tahu? Kada lawas, top ya. Disengat kelajengking. Siapa? Imam Ibnu Hajar. Ujar sidin waktu masuk sudah sembahyang kita. Ujar kawan nih, di mana pian tahu kalau waktu subuh nih masuk maka awan nih gelap. Jangan-jangan belum timbul matahari. Udah ya sidin, pokoknya aku tahu masuk waktu karena aku udah sangat kelajengking. Berarti ini siang sudah masuk karena aku malam baca wirid. Ketika aku baca wirid binatang kada wani menggatuk. Tapi karena ini sudah subuh aku belum baca. Ini kena sangat kena. Berarti masuklah nih subuh ini. Iya, akhirnya bayangan. Ya, yuk. Makanya kalau dalam wiridnya Imam Nawawi ada tuh akrob, ada ular, kelajengking, itu semua disebut tuh binatang itu. Kalau ini kan kalau kita baca nih, nah sebenarnya bagus nih kalau kita tahu artinya. Adalah seadanya mengartikan yang kita baca tadi sebelum taklim, sebelum kita belajar tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku ini berlindung, minta perlindungan dengan bidar billah, dengan bentengnya Allah yang panjangnya itu adalah Masya Allah, kuncinya la ilaha illallah, pintunya Muhammad Rasulullah, hatapnya la haula wala quwata illa billah. Ayo, benteng apa yang paling kuat? Itu dah. Nang panjang bentengnya adalah kalimat Masya Allah, kuncinya la ilaha illallah, pintunya Muhammad Rasulullah, hatapnya la haula wala quwata illa billah. Kita ini ya Allah minta lindungi dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Baca Fatihah kan waladdallin amin, baru sur. Artinya kita surnya kena pagar, sur itu pagar. Jadi pagarnya dengan apa? Fatihah. Artinya tuh baru baca ayat kursi. Wah luar biasa lagi nih artinya. Dikelilingilah kita ini, dijagalah itu seperti mana malaikat itu mengelilingi Madinatul Rasul, Madinah, dengan tanpa ada paret, dengan tanpa ada pagar, secara gaib pokoknya. Min kulli qadarin maqdur, dari setiap ketentuan yang ditentukan dan ketakutan yang ditakuti, dari semua kejahatan. Benteng kita adalah Allah Ta'ala dari segala musuh kita dan musuhnya Allah Ta'ala. Dari mana bentengnya? Dari atas aras sampai ke bawah kerak bumi. Wah, itu artinya
dengan berkat apa bimiati alfi berapa nih 10 berapa nih kalau alfi 1000 alfi 10.000 10.000 10.000 100.000 nah dengan 100.000 kalimat la haula wala quwata illa billah sin'atuhu la tanqati bentengnya Allah yang terbuat itu kada akan terputus dengan berkat berapa nih alfi tadi 100.000 kalimat la haula wala quwata illa billah azimatuhu apa keinginan atau cita-cita atau kehendaknya itu dengan sama dengan la haula wala quwata tadi tidak akan pudar, tidak akan luntur dengan kalimat la haula wala quwata illa billah 100.000 kali. Itu berarti artinya kita baca tadi. Ya Allah, jika salah seorang ada makhlukmu yang pengen berbuat jahat dengan aku, baik dari kalangan jin, manusia, makhluk buas, dan selain mereka daripada makhluk, atau dari manusia, atau dari syaitan, atau dari raja yang kada baik, atau ada was-was ya Allah, maka tolaklah pandangan mereka, bikin terbalik. Kalau ia hendak berjahat dengan kita, biar aja kejahatannya kembali dengan dirinya sendiri. Nah itu artinya. Wa qulubahum fi waswas, kadang hatinya kena yang malah terkena. Nya hendak mengguna-guna kita, terbalik ya Allah, nih gitu nah doanya tuh. Unya hendak ngirimi macam-macam, terbulik ke nya seorang. Nah itu artinya tuh kalau kita baca itu. Tangan rugilah usahanya ya Allah, tangannya rugi. Terbaliklah daripada kaki sampai kepada kepalanya, tenggelam semuanya. La fi sahli yaqta, tidak ada kemudahan yang terputus, artinya mudah terus. Wala fi jabali yatla, tidak ada gunung yang terbit dengan la yang timbul dengan berkat dari la haula wala quwata illa billahil aliyil azim 100.000 kali baru tutup. Nah ini artinya. Jadi setiap wirid-wirid ini punya semua rahasianya. Dampaknya besar untuk hati dan untuk jasmani. Ujar Habib Ali kakaknya Habib Umar, aku bisa aja kelaparan malam tuh nahan lapar, bisa aja tidur tuh dalam keadaan lapar, bisa nahani, cuma aku kada bakal tahan tidur tanpa wirid. Jadi lebih apa kalau sama kayak orang merokok tuh, aku lebih baik nukar rokok daripada nukar makan ya. Kalau duit ada 15.000 pilih mananya. Kawan pada tuh kawan ini perokok berat, jadi aku duit ada tapi kalau aku nukar makan kada kawan merokok, nukar rokok kada kawan makan, aku pilih rokok jadi. Nah sama sih nih makan dengan wirid, aku bisa meninggalkan makan bertahan berlapar, cuma meninggalkan wirid kada bisa. Fa illam takun mimman yastagriqu jami'a sa'ati lailihi wa na'arihi biwadha'ifil khairat, maka jika tidaklah kamu itu termasuk orang yang menenggelamkan, menggunakan semua waktu kamu, malamnya, siangnya dengan semua rutin-rutin yang baik. Kalau tidak bisa, maka jadikanlah bagi kamu wirid yang kamu rutinkan pada waktu-waktu khusus yang kamu akan kodok kapan saja ketika kelewatan. Jadi kalau memang kita ini kan sibuk nih, pegawi karena datang anak bini, karena ambil laki anak yang binian, sibuk aja. Maka kalau tidak bisa semuanya berzikir kayak orang, maka jangan lupakan ada waktu-waktu khusus yang kamu isi dengan zikir. Kalaunya ketinggalan, zikir atau wirid itu bisa dikodok. Jadi bukan hanya sembahyang wajib dikodok, tapi zikir tuh amalan bisa dikodok. Kada bisa baca mau tidur teguringan, bangun tidur dibaca, bisa. Litaita dan nafsi al-muhafadzatu 'alaiha, dan melawan nafsu yang menjaga atasnya itu. Kalau kamu merasa putus asa, oler benar ya, annaka la tasmah bi tarki orang, maka kamu jangan maafkan diri kamu untuk meninggalkan wirid sampai kamu bisa nanti dengan kodok ya. Kalau kamu tidak bisa maka dikodok, jangan sampai ketinggalan. Badarta ila fi'liha, ayo kamu cepati mengerjakannya dalam waktu-waktunya. Waqad qala Sayyidi Syekh Abdurrahman Segaf radhiyallahu an. Jadi Abdurrahman Segaf ini adalah ulama yang pertama kali bergelar As-Segaf.
anak keturunannya semua namanya Segap, Habib Syekh Segap, Habib Taufik Segapnya Segap itu siapa pertama kali Abdurrahman Segap apa Jarsidin? Man lam yakun lahu wirdun fahuwa kirdun. Siapa yang tidak ada wiridnya warik. Siapa tidak ada wiridnya warik. Wa qala ba'dul arifin al-waridatu min haitsul awrad. Pertolongan ruhaniyah nih. Hati bersih, pikiran cemerlang, beribadah nyaman, beribadah nikmat, ilmu pokoknya haus terus dengan ilmu itu datang sesuai dengan wirid. Sebagus mana wirid kamu segitu yang Allah berikan. Faman lam yakun lahu wirdun fi zahirihi lam yakun lahu waridun fi sarairihi. Barang siapa yang tidak punya wirid di dalam zahirnya, maka tidak ada warid dalam hatinya, tidak ada pemberian nikmat Allah dalam hatinya. Ya. Jadi beragama tuh hampa, rasa tuh udah jadi tubuhnya ke masjid bagus untuk ilmu, tapi hati itu kada ikut. Yang diikutkan tuh cuma jasad aja, bagus aja bang ya, tapi ada yang kurang, apa karena hatinya kada ikut. Nah untuk mau menata hati supaya ikut nikmat semua tuh wirid itu nih. Kalau pian sehari baca Quran 1 juz, aku ada sempat lagi berwirid Quranku pang sehari sejuz baca, nah itu jadi wirid. Quran jadi wirid. Makanya sepaling bagusnya wirid baca Quran. Bahkan ada riwayat orang yang terlalu sibuk dengan Quran sehingga lupa dia berdoa, lupa dia berwirid, maka aku akan beri lebih daripada yang berdoa. Orang sehari kerjanya dengan Quran aja, ada orang nang itu ada kan. Kita kalau bisa kawan takut nih kawan-kawan atau anak-anak yang hafal Quran, itu minimal mereka murojaah sehari 3 juz minimal. Ada yang sampai satu kali hatam sehari semalam ada yang 10 juz sehari ada. Itu mereka saking sibuk kata habis sembahyang Quran, karena ada waktu istirahat Quran, begawi istirahat Quran, kada sempat lagi berdoa, maka diberikan lebih daripada yang berdoa. Itu Allah Ta'ala mengatakan itu dalam hadis. Sebenarnya kalau pengen tuh pengen bang sebenarnya kalau kadang tuh, cuma terkadang kita ini berkelahi dulu bang dengan jiwa nih, malas ini nih, Allah mau paksakan ya musuhnya. Yang bagus itu emang amalan diantaranya tuh 1 hari 1 juz itu bagus sebenarnya. Ada komunitas namanya Wandai, juz itu bagus benar itu. Sehari 1 juznya baca, sebulan hatam. Kita ini bulan Ramadan aja kada hatam Quran, makanya minimal Ramadan lah ya, kalau bisa hatam kan. Jarang ngaji bejuju ndak lancar, udah sedikit aja yang ada. Qul huwallah hafal aja baca qul huwallah banyak. Qul huwallah tuh jadikan wirid luar biasa. Qul huwallah tuh jadi wirid luar biasa. Quran juga tuh, qul huwallah tuh Quran. Mudah-mudahan manfaat dunia akhirat. Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah tutup aib kekurangan kita, Allah kabulkan segala hajat kita, Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin ala hadhihi al-Fatihah. Amin ya Allah ya Arhamar Rahimin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad al-Amin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajma'in. Allahumma faqihna fi din, alina ta'wil wa ja'alna min ahlil ilmi wal amal wa ja'alna min ibadika salihin. Ya Fattah ya Alim iftah alaina futuha wal munuha wa rusuha bil ilmi wal yakin wa anta khairul fatihin. Allahumma astur uyuba muallimina wa la tudhib barakata ulumihim anna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.